ہم کہاں ہیں کشمیر کو لے کے؟ ہم کیوں ناکام ہوئے؟ آپ دیکھیں نا کہ ہم نے جنگیں بھی لڑ لی, ہم نے بات چیت بھی کر لی, ہمارا ہمسایہ بھارت ہے, ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے, ہم ناکام ہوئے ہیں اپنے فورن سائڈ پر مکمل طور پر. بھارت OIC کے اندر جا کر بیٹھ چکا ہے. بھارت کی کیا امپورٹنس ہے مڈل ایسٹ میں؟ بھارت کے سعودی عربیہ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہماری دنیا کے نزدیک حیثیت کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال. وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر 72 سال ہونے کے باوجود آج بھی عالمی برادری اپنی چپ توڑنے کا نام نہیں لے رہی ہے, اور لیکن عالمی برادری کبھی کشمیریوں کی آواز سن پائے گی؟ پہلے یہ بتائیے گا 72 سال تو ہو گئے جد و جہد کو, لیکن کیا ہم آگے امید کر سکتے ہیں کہ عالمی برادری یہ خاموش کا روزہ توڑ دے گی؟ میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم یہ کافی کر رہے ہیں, اتنا کافی ہے؟ کیا ہماری سفارتی کوششیں صرف یہی ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر لیکچر دیں سینٹ میں ان لوگوں کو جن کی پارٹیوں کی بنیادی مسئلہ کشمیر ہے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ کشمیر پر سب متفق ہو جائیں؟ کون متفق نہیں ہے کشمیر پر؟ مجھے نام بتائیں اس کا. متفق کون نہیں ہے؟ کون اتفاق رائے سے انکار کر رہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں حملہ کر دیں انڈیا کے اوپر, چلیں آ جائیں. آپ مجھ سے متفق ہیں؟ نہیں ہوں گے, یقین نہیں ہوں گے. تو پھر راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی سفارتی جنگ بہت بڑے پیمانے پہ لڑیں, اتنا بڑے پیمانے پہ لڑیں کہ کم از کم کشمیر کے لیے اقوام متحدہ کا ایک سفیر خصوصی متعین ہو جائے, تعینات ہو جائے, وہ بات چیت شروع کرے. کم سے کم یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ سری نگر میں تعینات ہو جائے LOC کے اوپر. اتنا تو کر لیں کم سے کم, ورنہ تو پھر وہی رہے گا کہ اگلا سال بھی ایسی منائیں گے, ہم وعدے کرتے رہیں گے. تو دنیا بھر میں صرف پاکستان میں آزاد جموں کشمیر میں بیٹھے کشمیری نہیں آتے, پوری دنیا میں موجود کشمیری آتے. تو کیا یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ امت مسلمہ یا مسلم امہ کا اتحاد وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ کشمیر کے بغیر آپ نوالا نہیں نگل سکتے ہیں. یہ آپ کو دنیا کو بتانا ہے جو آپ نہیں بتا پا رہے ہیں. کبھی کبھی ٹویٹر کے ذریعے سے پرائم منسٹر کی ٹویٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہے کشمیر کی آزادی کے لیے. منسٹری آف فارن افیئرز اور شاہ محمود قریشی یا وزارت خارجہ کے ترجمان کا 2 مہینے کے بعد ایک بیان داغ دینا یہ کشمیر کی آزادی کے لیے کافی نہیں ہے. اقوام متحدہ میں سپتمبر میں جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں کشمیر کی گردان پڑ دینا کشمیر کو آزاد نہیں کروائے گا. ہمارے ٹاک شوز میں ہفتوں بعد کشمیر کا لفظ نکل آنا یہ کشمیر کو آزاد نہیں کروائے گا. آپ کو کچھ آپٹکس ایسے اختیار کرنے ہیں کہ دنیا جب پاکستان کو سنے تو اس کو کشمیر نظر آئے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ عمران خان صاحب جب بھی بولتے ہیں, لیکن یہ ہمیں پھر عمران خان صاحب کو بھی جوڑنا پڑتا ہے کہ بھئی اب آپ ایک ٹویٹ داغ دیں. تو آپ کو ایک مستقل اپریٹس بنانا پڑے گا, مستقل سیٹ اپ بنانا پڑے گا کہ جو کشمیر کے اوپر 24 گھنٹے کام کرتا رہے. اسی طرح سے آپ کو جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے اندر لابنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لابسٹ ہونے چاہیے. جی عائشہ. میرا خیال سے یہ جاننے کے لیے کہ ہم کچھ کیوں نہیں کر سکے, پہلے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ہم غلط کہاں پر ہیں. ہم کشمیر کو لے کر اور بھارت کو لے کر خود ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن گئے. 73 سال گزر گئے, ہم نے لڑائیاں جھگڑے جنگیں سب کی, نیوکلیر پاور بن گئے. اس کے بعد ہم ایک ریسپانسبل سٹیٹ بنے, پھر ہم مذاکرات بات چیت اور بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے حل نکالا جائے. جو اوپر بات ہوئی کہ ہم متفق ہیں, متفق ہم نہیں ہیں اس حساب سے کہ ترجیحاً کشمیر ہماری پرائرٹی لسٹ میں اوپر نہیں ہے. جب تک یہ نہ تسلیم کر لیا جائے, جیسے بھی کہا گیا کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے اور اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم آگے بڑھ چکے ہیں کہنے کی حد تک, ٹھیک ہے یہاں نعرے ضرور لگا دیے جاتے ہیں, باتیں ضرور کی جاتی ہیں, لیکن کشمیر ترجیح نہیں ہے, پرائرٹی نہیں ہے. یہاں کشمیر کمیٹیوں کے ساتھ جو مذاق ہوتا رہا, آپ عہدے جتنے مرضی بانٹ لیں, ایک نیریٹو ہوتا ہے. اس ملک میں 4 نسلیں آگے آپ جا چکے پاکستان بننے سے لے کر آج تک. کیا آج کا نوجوان اس جگہ پر ویسے جڑا ہوا ہے؟ نعرہ لگانا اور بات ہے, زمینی حقیقت پر جا کر سمجھنا, اس رشتے کو محسوس کرنا, جاننا اور اس کے لیے تیار ہونا, یہ بڑی مختلف بات ہے. آج آپ معاشرے میں باہر جائیں, یہاں اور کئی طرح کی چیزیں, یہ جو ابھی جس طرح امیر نے دن گنوائے, ہم یہ سب دن بیٹھ کے بنا لیتے ہیں, تقریریں کر لی جاتی ہیں, سیمینارز ہو جاتے ہیں. کیا وہ ڈے ٹو ڈے ہمارے افیئرز کا حصہ ہے؟ وہ ہمارے افیئرز کا حصہ نہیں ہے. ہمیں دنیا کو یہ باور کیوں نہیں کرایا گیا 73 سالوں میں کہ کشمیر ہمارے لیے کیا ہے؟ بھارت OIC کے اندر جا کر بیٹھ چکا ہے.
भारत की क्या इंपॉर्टेंस है मिडल ईस्ट में, भारत के सऊदी अरेबिया के साथ क्या ताल्लुकात हैं, हम कौन हैं, हम कहां हैं कश्मीर को लेके, मुद्दई मुकदमा तो हम थे, हम क्यों नाकाम हुए। हमारे पास सबसे बड़ी जो चीज थी वो यही थी कि हम अपने सिफारती जराए के जरिए, आप देखें ना कि हमने जंगें भी लड़ ली, हमने बातचीत भी कर ली, हमारा हमसाया भारत है, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। हमें इस कोर्स करेक्शन की जरूरत है कि आज हम जहां खड़े हैं यहां से आगे वो कौन सा रास्ता है जो कश्मीर के लिए रास्ते खोल सकता है। आपके ख्याल में क्या दिन सेलिब्रेट करने से दुनिया सुनेगी? हमारी दुनिया के नजदीक हैसियत क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहां से कितनी सेन वॉइसेस दुनिया तक जाती हैं, पाकिस्तान से क्या पैगाम दुनिया में जाता है जो हम कश्मीर के लिए आवाज लेके जाए और कोई सुनेगा। हम नाकाम हुए हैं अपने फॉरेन साइड पर मुकम्मल तौर पर। यहां पर यह निकालने की जरूरत है कि हम क्यों कश्मीर का केस दुरुस्त तौर प्रेजेंट नहीं कर सके, हम एक नाकाम मुद्दई क्यों बने। जिस दिन हम ये तस्लीम करेंगे कि हम इस वजह से नाकाम मुद्दई बने, आगे जाने का हमारा रास्ता आज ये होना चाहिए। 73 साल बाद वो रास्ते नहीं हो सकते जो 73 साल पहले थे, इवन 10 साल पहले भी जो रास्ते होंगे शायद आगे ना हो। उसके लिए हमें खुद पहले सीखना होगा, अपने अवाम को समझाना और सिखाना होगा। जब आपका मुल्क एक प्लेटफॉर्म पर एक नुक्ते के साथ मौजूद होगा तो एक आवाज उठेगी। हमारी तो एक जानदार आवाज नहीं है कश्मीर को लेकर। चंद मिनट खड़े हो जाना, चंद प्रोग्राम्स पे बात कर लेना या हम इस तरह जज्बाती होकर गुफ्तगू कर लें, ये तो खानापुरी है। सही। जनरल साहब, क्या किया जाए कि आलमी बिरादरी भी कश्मीरियों की आवाज सुन सके और उनके हुकूक उन्हें दिलवा सके? देखिए, पहले तो आज का दिन जो हम मनाते हैं वो बुनियादी तौर पे दुनिया को यही बताना चाहते हैं कि हम भूले नहीं, ना कश्मीरी भूले ना पाकिस्तान भूला, कि ये एक वो दिन है जिस दिन के उनसे वादा किया गया था कि आपको इस्तिस्वाब राय का हक दिया जा रहा है। तो उससे बैन अल-अक़वामी कुव्वतें, यूनाइटेड नेशन वगैरह वो अपने हाथ मल के एक तरफ हो गए, फारिग हो गए, क्योंकि बातचीत का ये मसला खुल गया कि जनाब अब दो तरफा बात होगी, जो भारत को समझ थी कि वो इसको कैसे अवॉइड करते रहेंगे। उन्होंने मुख्तलिफ वक्तों पर मुख्तलिफ बहाने लिए और फिर आगे आपने देखा कि पिछले 20 साल से वो टेररिज्म का किस्सा खोल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और उनको ये मकसद पूरा हो जाता है कि कश्मीर पे बात ना करने का बहाना मिल जाता है। तो इस तरह ये चीज लटकती गई। अब चीज ये है कि इसके बाद आप बन गए, एक आप और भारत दोनों मुल्क जो हैं ये जौहरी कुव्वतें बन गए। अब आप न्यूक्लियर पावर होने की हैसियत से आपको डेफिनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक बहुत जिम्मेदार मुल्क के तौर पे अपने आप को पेश करना है। आप हर वक्त उठा के तलवार नहीं लहरा सकते कि दुनिया आपके पीछे पड़ जाए कि ये क्या हो गया कि बंदर के हाथ में उस तरह आ गया और ये अभी किसी को भी मार देगा। ये चीज जो नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जंग के लिए तैयार रहें, भारत को मौका दें कि वो किसी जगह इनिशिएट करे और फिर आप भरपूर जवाब दें। लेकिन ये कहीं नजर नहीं आना चाहिए कि जंग आप छेड़ने वाले हैं, क्योंकि नेचुरली आप जिम्मेदारी हैं। मगर ये भी मैसेज कभी नहीं जाना चाहिए कि हम जंग करना नहीं चाहते। मैसेज हमेशा यही जाना चाहिए कि जंग के लिए तैयार हैं और कश्मीर की आजादी हमारा पहला मकसद है। हमें अपने गिरबानों में ये झांकना है कि कश्मीरी जब ये समझते हैं कि हम उनकी आवाज हैं, तो क्या वाकई हमने उनकी आवाज बन के दिखाया? क्या हमने उनकी आवाज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया? क्या वो जो दुनिया की कुव्वतें जिनके जमीर सोए हुए हैं उनको जो जोड़ने की कोशिश की? 10 साल तो पिछले कश्मीर का नाम ही नहीं लिया किसी ने। और आज जब हम कुछ ना कुछ जिक्र करते हैं कश्मीर का, तो हम वो किसी भी अंदाजे से, किसी भी तरीके से अगर देखें तो हम वो जद्दोजहद, वो कोशिश, वो रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं कर रहे जिसकी जरूरत है। ये एयरलाइन का वाकया हो, अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम इदारों को सुनाई देता है और हमारी एयरलाइंस जो है वो बंद कर दी जाती हैं, सब कुछ कर दिया जाता है, कश्मीरियों की आवाज नहीं सुनी जाती। यार बात तो आपने बड़ी दर्द भरी कही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें दुनिया को ये याद क्यों दिलाना पड़ता है कि हम भूले नहीं हैं। क्यों इस तरह की आवाज हम नहीं उठा पा रहे कि दुनिया को वैसे ही मालूम हो कि पाकिस्तान और कश्मीर इस नाइंसाफी को भूलने वाला नहीं है। भारत खुद गया था प्लेबिसिट के लिए, हम लोगों ने नहीं बोला था कि प्लेबिसिट कराया जाए। हमारी नजर में तो पाकिस्तान की शाहरत था और शाहरत पे आज दुश्मन पाँव रखे बैठा है और हम बड़े मजे से अपने बाकी रोजमर्रा के कामों में मसरूफ है। अक्सर औकात अफसोस होता है इस बात पे कि हमें याद दिलाना पड़ता है कि जी हम भूले नहीं हैं।